नमस्कार। आज आम आलोचना करवा राजेन्द्र किशोर पंडांक रचित शैलकल्प कविता संकलनर बहुचर्चित कविता झील पाई गोटे कविता एवं यही संकलन भीतर को जीवा पूर्व राजेन्द्र किशोर पंडांकर संक्षिप्त परिचय। तांकर जन्म होची 24 जून 1944 एवं जन्म स्थान होची बडलगा रंपेला ग्राम, जोटा वर्तमान हीराकुद जलभंडार रे संपूर्ण भाव जलमग्न। ताका पितांक नाम होची नीलाचल बिहारी पंडा एवं माता होचंती जाज्ञसेनी देवी। तांकर प्रकाशित ग्रंथ होची गौण देवता, घुणाक्षर, अनवतार और अन्य शतद्रु अनेक, निज पाई नानाबाया, चौकाठरे चिरकाल, शैलकल्प, अन्या, बहुब्रीहि, बोधिनभ, ईश खेल। तांकर समग्र कविता संकलन रे साधा पृष्ठा जोठी अच्छी बैरागी भ्रमर, द्रोह वाक्य, बुढ़ा नारी, सत्य भोर और अन्यान्य कविता। एतद भिन्न तांकर गोटे उपन्यास अच्छी, ताहा होची चिदाभास। आमर डॉक्टर विजयानंद सिंह गोटे उद्यम रे, साधु उद्यम रे से गोटे संकलन और संपादना करिसंती। 2टी खंडरे वर्तमान सुधा प्रकाशित होईछि। ओडिशार विशिष्ट कवि, लेखक, प्राबंधिक, समालोचक, नाट्यकार सेमानकर लेखार प्रेरणा उत्स संपर्क रे बड़ बड़ लेखकों को प्रश्न पचारिछंती एवं सेही प्रश्नर उत्तर किछि देई नाहंती एवं अनेक देइछंती मध्य। जो माने देइछंती सेही मानक भितरे राजेन्द्र पंडा मध्य आसंती। राजेन्द्र किशोर पंडा से तार उत्तर किंतु सबुठारु नियारा गोटे भिन्न शैली रे से देइछंती एवं से कहंती जे सतरे मु काहींकी लेखे न लेखिथिले भल हेइथांता बोधे। तांकर लेखारे से कहउचंती ईब नई कूलरे बसी एका एका कविता गुणगुणौथिबा सेई माइनर स्कूल टका को पचारि थांती हुए तो सेई नईकुड़िया गाँ आउ नाही, सेई बालकर भी हेज पाइबा मुस्किल निज संपर्क रे। मु काहींकी लेखे तापरे से कहउचंती द्रोह आचरिली बोधे, माने लेखिबाटा जेमिति गोटे विद्रोह। कविता लेखार 45 वर्ष बीतिला परे मते इझार देबाकू हेबो, माने प्रमाणित करने को पड़िबो बा स्वीकारोक्ति देवाकू पड़िबो जे मु काहींकी लेखे। मोर कविता गुड़िकरु कोनोसी प्रत्यक्ष परोक्ष सांकेतिक क्षीय मिलू नहीं बोधे। से कहउचंती जे मोर कविता भितर बोधे मु कहि पारिनी जे मु काहींकी लेखुची बोधे बा लोक माने बुझी पारि नांती ना। आमे एपरी एक समय रे पहुंचीछु जेते बेले प्रति मुहूर्त रे कवि को तार परिचय पत्र माने आइडेंटिटी और जीवन लिपि बायोडाटा सहित जेकोसी जवाबदेही ग्रहण योग्य कैफियत देवा पाई प्रस्तुत रहिबा को पड़िबो। माने मु काहींकी लेखुची लेखिबाटा कोन गोटे अपराध से बाबद कोन देबाकू ही पड़िबो कि। तापरे मु काहींकी लेखे से जगह से पुणी कहउचंती घुणपकता अक्षर चिन्हे की, माने जो बाउंसरे जो पोक अक्षर रो आकृति दिए, माने जीवन रहस्य अनेक संकेतता भितरे अच्छी। से सेमिति जोटा तांकर घुणाक्षर माने कविता संकलन एई जो रहस्यमयता को भिन्न ढंगरे से उपस्थापन करिसंती। तापरे से पुणी कहउचंती जाने ना कहिदेले चलिबो, चलिबोनी प्रश्न चिन्ह। कौन कहबी ताहले लेखे कौन पाई? विद्रोह, पृथ्वीर परिवर्तन, मनीषर जय यात्रा, ईश्वरंक सहित युद्ध, लावण्यवती सहित प्रेम,
ସନ୍ଥ ସହିତ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ କ'ଣ କହିବି ମାନେ କାହିଁକି ଲେଖୁଛି ତା ଲେଖିବାର କାରଣ ଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପର୍କରେ ସେ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଏଇ ସ୍ଥିତାବସ୍ଥା ଏଇ ପୃଥିବୀର ବିଭିନ୍ନ ରକମର ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ପରିସ୍ଥିତି ଅଛି ସେ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନ ହୋଇ ବିଦ୍ରୋହ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ପୃଥିବୀର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ମଣିଷର ଜୟଯାତ୍ରା ବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ ଯେହେତୁ ଈଶ୍ୱର ହେଉଛନ୍ତି ପରମ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଏବଂ ଈଶ୍ୱର କିଛି ଅନ୍ୟାୟ ଅବିଚାର କରିଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଲାବଣ୍ୟବତୀ ସହିତ ପ୍ରେମ ପାଇଁ ମୋତେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ହେଉଛି ଯେଉଁ ଚନ୍ଦ୍ରଭାନୁ ସହିତ ସେମିତି ସନ୍ଥ ସହିତ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦିତା ପାଇଁ ମୁଁ କ'ଣ କବିତା ଲେଖୁଛି କି ଏବଂ ସେଇ କ୍ରମରେ ସେ ଆଗକୁ ଯାଇକି କହୁଛନ୍ତି ଯେ କ'ଣ ବାସ୍ତବିକ କହିବି କବିତା କିପରି ଜନ୍ମ ନିଏ କବିତା କ'ଣ ସୂଚାଏ ତାପରେ ସେ ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ଏ ବିଷୟରେ ଅବଶ୍ୟ ଗଦ୍ୟରେ କିଛି କିଛି କହିଛି ଆଗରୁ ଯେମିତି ବୋଧିନବ ଗ୍ରନ୍ଥର ଆରମ୍ଭରେ ବା ଚୌକାଠରେ ଚିରକାଳ ଗ୍ରନ୍ଥର ଶେଷରେ ଏଇଠି କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି କାହିଁକି ମୁଁ କାହିଁକି ଲେଖେ ବେଳେବେଳେ ଉତ୍ତରରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ବର୍ଣ୍ଣମାଳାର ବାହାରେ ଶଙ୍ଖଚିଲର ଉତ୍ତର ଆଣ ସେ କାହିଁକି ଉଡ଼େ ବଣ ଝରଣାର ଉତ୍ତର ଆଣ ସେ କାହିଁକି କୁଳୁକୁଳାଏ ମହୋଦଧିର ଉତ୍ତର ଆଣ ସେ କାହିଁକି ବେଳାରେ ପିଟି ହୁଏ ହୁଏତ ମୋର ଜ୍ଞାନ ଫିଟିଯିବ ମୁଁ କାହିଁକି ଲେଖେ ଉତ୍ତର ଆଣ ପ୍ରଥମେ ତାପରେ ମୁଁ କହିବି ମୁଁ କାହିଁକି ଲେଖେ କାହିଁକି ମାନେ ବୋଲି କାହିଁକି କିଏ ପଚାରେ ଯେ ମୁଁ କାହିଁକି ଲେଖେ ତେଣୁ ଏକାନ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି ତେଣୁ ସେ ଲାଷ୍ଟରେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ କାହିଁକି ଲେଖେ ମୁଁ ଜାଣେ ନା ଠିକେ ଠିକେ ତାଗିଦ ଆସିଲେ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ଇଚ୍ଛା ହେଲେ ଲେଖେ ମନ ନ ବଢ଼ିଲେ ମୌନ ଥାଏ ତେଣୁ ଯେମିତି ତାଙ୍କର ସୃଜନଶୀଳତା ଯେଉଁ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଇଏ ତାଙ୍କୁ ସେ ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତିଙ୍କର କହିଲେ ଭଳିଆ ଭାଷାରେ ହେବ କାଳିସୀ ମାଡ଼ିଲା ଭଳିଆ ସେ ସମ୍ଭବତଃ ଲେଖନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଲେଖା ସ୍ୱାଧୀନତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଖୁବ୍ ଜୀବନଧର୍ମୀ ଏବଂ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଶୈଳୀ ଖୁବ୍ ଅନୁପମ ଏବଂ ଏଇ କବିତାର ଯେଉଁ ଗୌଣ ଦେବତାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଆମେ ଶୈଳକଳ୍ପ ଭିତରେ ଦେଖିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଚମତ୍କାର କବିତା ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ସ୍ଥାନିତ ହୋଇଛି କବି ରାଜେନ୍ଦ୍ର କିଶୋର ପଣ୍ଡାଙ୍କର 32ଟି କବିତାର ସମାରୋହ ନେଇ ଶୈଳକଳ୍ପ ଶୀର୍ଷକ କାବ୍ୟଗ୍ରନ୍ଥଟି 1982 ମସିହାରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୁଏ ଏହାର ଉତ୍ସର୍ଗ ପତ୍ରଟି କବିତା ସମୂହର ଅନ୍ତଃସ୍ୱର ସମ୍ପର୍କରେ ସମ୍ୟକ ସୂଚନା ଦିଏ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଭୂମି ଆସେ ଜୀବନରେ ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚି ଯିବାର ବିଭ୍ରମ ଜାଗେ ଅର୍ଦ୍ଧପଥରେ ସେଇ ମାୟାଭୂମିରୁ ଦିଶିଯାଏ ଶିଖର ଆଉ ଦିଶିଯାଏ ସୁରଭିର ତଳ ବିତଳ ସୁଗଭୀର ତଳ ବିତଳ ଦ୍ୱିଧା ବିଭକ୍ତ ହୋଇ ମାଡ଼ିଯାଏ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଅଲୌକିକ ଗୋଟିଏ ପକ୍ଷୀ ଆଉ ପ୍ରଖର ଗୋଟିଏ ଗିରି ନିର୍ଝର ପରି ଉତ୍ଥାନ ଆଉ ପତନ ଉଭୟ ଆଡ଼େ ସମାନ ବେଗରେ ସେଇ ଦୁର୍ଗତି କିନ୍ତୁ ବସାଇ ଦେଇପାରେ ନା ମୋତେ ଶିଖରରେ କି ନିପାତ କରିଦେଇପାରେ ନା କଚାଡ଼ି ଦେଇ ସବାତଳ ବିନ୍ଦୁରେ ଫେରି ଆସେ ମୁଁ ଉଭୟ ଆଡ଼ୁ ପୁଣି ଥରେ ବିପରୀତ ଗତିରେ ଉପରୋକ୍ତ ଉତ୍ସର୍ଗ ପତ୍ରର ବକ୍ତବ୍ୟକୁ ଏଠି ପୁନରାବୃତ୍ତି କରିବାର ଅର୍ଥ ହେଲା କବିଙ୍କର ମାୟାଜନିତ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀକୁ ପୁଣି ଥରେ ସମୀକ୍ଷା ଆଳରେ ରସାଣିତ କରିବା ପ୍ରାକୃତିକ ବୈଭବକୁ କଲମ ମୁନରେ ସଞ୍ଜୀବିତ କରିବାର ପ୍ରେରଣାର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ପକ୍ଷୀ ଆଉ ଗିରି ନିର୍ଝର ଭଳି ଉପାଦାନ ମାନେ କବି କଲମ ସୁଦୂର ପ୍ରସାରୀ ପ୍ରଥମ କବିତା ତାର ହେଉଛି ପ୍ରିୟ ସହକବି ସୂଚେଇ ଦେଇଛି କବିଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟିକୁ କାବ୍ୟନାୟକର ବିଷାଦୋଚିତ ଉଚ୍ଚାରଣ ଜୀବନକୁ ପୃଷ୍ଠାବହୁଳ ପରାଜୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି ସ୍ଥିତାବସ୍ଥାରେ କବି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନୁହନ୍ତି ସେ ଚାହିଁଛନ୍ତି ଧାନ ସିସାରେ ଆହୁରି କ୍ଷୀର
ପୋକଠି ଆହୁରି ରେଶମ, ଅରଣି ଭିତରେ ଆହୁରି ନିଆଁ, ଆଖୁ ଭିତରେ ମହୁ ଭିତରେ ଆହୁରି ମିଠା ଇତ୍ୟାଦି। ତେବେ ମଣିଷ ଭିତରେ ଆହୁରି ମାନବିକତା ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାର ମାନେ କ'ଣ? ବୋଧହୁଏ କବି ସଚେତନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷର ଅନ୍ତରସ୍ଥ ମାନବିକତା ଉପରେ ତାହା ଯଥେଷ୍ଟ ହେଉନଥିବାରୁ ଏହିଭଳି ପ୍ରାର୍ଥନାର ଉପକ୍ରମ ଝିଅ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ କବିତାରେ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା, ଯଦିଓ କବିତାର ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା ଆମେ ପରେ କରିବା, ତାକୁ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଏମିତି କୁହାଯାଇପାରିବ ଯେ କେଉଁ ଘନ ଛାୟା କଣର ଉରୁଣା ଜାଲରେ ବିନ୍ଦୁ ଶିଶିର ବୁଢ଼ିଆଣୀଟିଏ ଜାଲ ବୁଣି ଦେଇ ଛପି ରହିଛି ଆଢ଼ୁଆଳରେ, ପତଙ୍ଗଟିଏ ପଡ଼ିଯାଇ ଛଟପଟ ହେବାର ମୃତ୍ୟୁମୁଖୀ ଭୟାବହତା ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅପେକ୍ଷା ଉଲ୍ଲାସକୁ ବେଶୀ ପ୍ରକଟ କରୁଛି। କବିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀରେ ତାଙ୍କର ଅଲିଅଳ ଝିଅଟିର ବିବାହୋତ୍ତର ଜୀବନ ଆଉ ଏଇ ଛଟଫଟ ପତଙ୍ଗଟିର ଶିହରିତ ଭବିଷ୍ୟତ ଭିତରେ ଯେମିତି ଯୋଗସୂତ୍ରଟିଏ ଅଙ୍କା ହୋଇ ରହିଛି। ଏହି ବର୍ଣ୍ଣନାର ଚମତ୍କାରିତା ହିଁ ରାଜେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଶୈଳୀ ବିନ୍ୟାସର ପ୍ରମୁଗ୍ଧ ଉଚ୍ଚାରଣ। କବିତା ସମ୍ପର୍କରେ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା ଆମେ ପରେ କରିବା। ଝିଅ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ କବିତା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କବିତା ହେଉଛି ଶିଶୁ। ଶିଶୁ କବିତାର ପ୍ରଥମ ଧାଡ଼ି, ସବୁ ବାପା କବି ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ, ଲେଉଟି ଆସନ୍ତୁ ସବୁ ମଲା ଲୋକ। ଏହି ସୁନ୍ଦରିଆ ପୃଥିବୀକୁ ଶିଶୁ ସୁଲଭ କମଳତାର ନିବିଡ଼ ଉଚ୍ଚାରଣ ଦେଇଛି। ଆଖି ମେଲି ଦେଲେ ତାର ପାଟିର ପାଖୁଡ଼ା ନିଶ୍ଚୟ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଥିବ ବିଶ୍ୱରୂପ ନିରେଖି ଚାଲିଛି ପୌରାଣିକ ବୟାନକୁ। ତାରି ମୁଷ୍ଟି ଭରା ନିରୀହତା ବିଞ୍ଚି ଦେଲା ବେଳେ ଆକାଶରେ ନୀଳିମାର ବିଶାଳତା ବି ସେଠି ହାର ମାନୁଛି। ନବଜାତ ଶିଶୁଟିର ଦେହରେ ଯେମିତି ଶତସୂର୍ଯ୍ୟର ଔଜ୍ଜଲ୍ୟ, ମୃତ୍ୟୁ ଆଉ ଅନ୍ଧାରର ପ୍ରତିବନ୍ଧକତା ଆପେ ନଇଁଯାଉଛି ତାର ପରାକ୍ରମୀ ଶକ୍ତି ପାଖରେ। ସ୍ୱୟଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠୁ ବଡ଼ ଆସୀନ ଏହି ଶିଶୁଟି ତାରି ପ୍ରାପ୍ୟ ତୁଳନାରେ କବିଙ୍କଠୁ ଯଥେଷ୍ଟ ବେଶୀ ପାଇସାରିଛି। ଯେମିତି ଶିଶୁଟିର କ୍ରମୋଜ୍ଜଳ ଶକ୍ତି ଆଗରେ ଭୂମି ଭୂମା ସର୍ବଥା ଆଲୋକିତ। ଶିଶୁତ୍ୱ ଅନୁଧାବିଛି ଦେବତ୍ୱ ଆଡ଼କୁ। ସେହି ଦେବତ୍ୱ ପୁଣି ନିଜକୁ ସଚେତନ ଶ୍ରେଣୀଭୁକ୍ତ କରୁନାହିଁ କିମ୍ବା ଆତ୍ମବଡ଼ିମାରେ ଉବୁଟୁବୁ ହେଉନାହିଁ। ତୁ ଏମିତି ଈଶ୍ୱର ଯିଏ ମୋଟେଇ ସଚେତନ ନୁହେଁ ଆପଣାର ଐଶ୍ୱରିକତାରେ। ସେମିତି ଜର ତା କବିତା ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁର ସୁନ୍ଦର ବର୍ଣ୍ଣନାର ଭିତ୍ତି ପ୍ରସ୍ତ ବହନ କରିଛି। ଦୀର୍ଘ 12 ବର୍ଷର ନିଦାରୁଣ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଭିତରେ ଧୂସର ତତଲା ବିଲମାଳ, ଶୂନ୍ୟ ନଦୀ ହ୍ରଦ, ଦୀର୍ଘ ଶୁଖିଲା ଡାଙ୍ଗଚୂଡ଼ା ଯେମିତି ହାହାକାରର ବର୍ଣ୍ଣନା ଭିତରେ କବିତାର ଆରମ୍ଭ, ସେହି ଆରମ୍ଭରେ ଅଛି ଶୁଖିଲା ଡାଙ୍ଗଚୂଡ଼ା ଯେମିତି ହାହାକାରର ସ୍ପନ୍ଦନ ତୋଳିଛି। ଶଶ ବିକଳ ହରିଣ ଛୁଆର ମୁହଁରେ ଚିରୁଡ଼ିଆ ମାଟି ଫାଟରେ ପଥର ସନ୍ଧିରେ କେବଳ ସେହି ହୃଦୟ ଫଟା ଆର୍ତ୍ତ ଚିତ୍କାର। ପାଣି ମୁନ୍ଦେ ଦେ 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 ମତେ, ମହୁ ମୁତ ମଦ ହେଉ, ରକ୍ତ ବୀର୍ଯ୍ୟ ରକ୍ତ ହେଉ, ଠୋପାଏ କି ସମୁଦ୍ରାଏ ହେଉ, ଦେ ମତେ ପିଇବାକୁ ଦେ। ଉଷା ସେମିତି ଏକ କବିତା ଯାହା ଭିତରେ ଅଛି ଏକ ସ୍ୱଚ୍ଛ ସ୍ନିଗ୍ଧ ଚିରହାସ୍ୟ ମୁହୂର୍ତ୍ତର ପ୍ରତୀକ। କିନ୍ତୁ ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତଟି ମଧ୍ୟ ସମୟର ନିଷ୍ଠୁର ପଦପାତରେ ବା ପଦାଘାତରେ ବଳି ପଡ଼ିବା ସ୍ୱାଭାବିକ। ଯେମିତି ତୁମର ସକାଳ ଭିତରୁ ସଞ୍ଜ ରାତିର ସମ୍ଭାବନାକୁ, ସକଳ ସକାଳତ୍ୱର କାଳକଳ୍ପନାକୁ କାଢ଼ି ପକାଉ ଦିଅ। ଉଇଁଲା ଶିଶୁର ମୁହଁରେ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟର କରୁଣ ଛାପ ଯେଉଁଭଳି ଭୀତିପ୍ରଦ, ଉଷାର ସିନ୍ଦୁରିତ ବୈଭବରେ କୋଜାଗରୀ ରୀତିର ପ୍ରଲେପ ସେହିଭଳି ଏକ ବୀତସ୍ପୃହ ଉଚ୍ଚାରଣ। ରାଗ ସହିନୀ କବିତାଟିର ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି, ବଳିଷ୍ଠ ଉପସ୍ଥାପନା ତଥା ମନନଶୀଳ ଅଙ୍ଗସଜ୍ଜା
এই সংকଳନରେ ନିଜର ଶ୍ରେଷ୍ଠତ୍ୱ ଦାବି କରୁଛି। ଏକ ଗଣିକା ଜୀବନର କ୍ଷଣିକ ସ୍ୱପ୍ନ ସଞ୍ଚାର ତାର ସମସ୍ତ ଜଡ଼ିଭୂତ ବାସ୍ତବତାକୁ ଟେଳାଟିଏ କରି ସୁଦୂର ରାଜ୍ୟକୁ ଫିଙ୍ଗି ଦେବାରେ କବି କଲମ ଏତେ ଅଜନ୍ଦାର ଭୂମିକା ନେଇପାରେ, ସଂସିତ କବିତା ହେଉଛି ତାର ପ୍ରମାଣ। ପ୍ରଥମ ଅଂଶରେ କେବଳ ସ୍ୱପ୍ନର ଜରିବୁଣା କୁଟିକମରେ ଜେନାମଣିର ଡୌଲ ରୂପ ରେଖାଙ୍କିତ କରିଛି ନାରୀଟିର କୋମଳ ହୃଦୟକୁ। ନିଜେ ପାଲଟି ଯାଇଛି ରାଜଜେମା। ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟର ଓଢ଼ଣା ଭିତରେ ସଲଜ୍ଜ କ୍ରୀଡ଼ାକୁ ଅବନତ କରି ସେ ଦେଖିଛି ତା ପାଦପାର୍ଶ୍ୱର ଦିପାଦ ଭୂଇଁକୁ। କିନ୍ତୁ ଅବଲୀଳା କ୍ରମେ ଅପସରି ଯାଇଛି ସେ ଭୂଇଁଟି, ଆଉ ଛାଡ଼ି ଯାଇଛି ପରପୁରୁଷର ନିଷ୍ଠୁର ସଞ୍ଜାତ ଲୀଳା। ସ୍ୱରର ଚିତା ଦାଉ ଦାଉ ଜଳିଲା ବେଳେ ଆଗେଇ ଆସିଛି ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ଧାଡ଼ିଟିଏ। ମନାସ ମୁତାବକ ଆଗୁସାର ହୁଏ ନା ସ୍ୱପ୍ନ। ରତ୍ନ ପଲଙ୍କ ଦାଢ଼ରେ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ହୋଇ ଯାଇଛି ମଥାମଣି। କପାଳର ସିନ୍ଦୁରକୁ ଅକ୍ତିଆର କରିଛି ଏକ ରକ୍ତାକ୍ତ ମାନଚିତ୍ର। ଲହୁଲାଞ୍ଛିତ ପୂର୍ବାଶାର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଭେଟି ଦେଇଛି ତାରି ବିଜିତ ଦୃଶ୍ୟପଟକୁ। ରାତ୍ରିର ଶେଷ ପ୍ରହରରେ ଗରାଖଟିଏ ଟଳି ଟଳି ଯାଉଥିବାର ଛାୟା କଳେବର ମନେ ପକାଇ ଦେଉଛି ଶସ୍ତା ଅତର, କଡ଼ାଗୁଣ୍ଡି, ଛେପ ଝାଳ ଆଉ ମଦଗନ୍ଧରେ ଆଉଟି ହେଉଥିବା ସେଇ ମୁମୂର୍ଷୁ ଆତ୍ମାଟିକୁ। ସକାଳ ପାହି ଆସିଲା ବେଳକୁ ପୁଣି ଥରେ ଚାଲି ଆସିଛି ନିତ୍ୟ ସଙ୍ଗିନୀ ଭଳି ଚିରାଚରିତ କର୍ମ ରାସ୍ତାକୁ। ମାଜଣାର ସ୍ପର୍ଦ୍ଧିତ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପରେ ପରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ନିରାଜନା। ଆଉ ରେଡ଼ିଓରୁ ଶୁଭୁଛି ସୁନନ୍ଦାର କଣ୍ଠସ୍ୱର। ରାମ କେରି ଯେତେବେଳେ ସଜ ଗାଧୁଆ ଦେହରେ ସେଇ ମଠା ଶାଢ଼ୀଟି ବେଢ଼େଇ ସାରିଥିବି ମୁଁ, କୋଠରୀ ତମାମ ଧୂପଗନ୍ଧ ଚହଟୁଥିବ, ରାତିସାରା ବନ୍ଦ ଥିବା କାନ୍ଥ ଆଲମିରାର କବାଟ ଖୋଲା ହୋଇ ସାରିଥିବ, ସେତେବେଳକୁ ମୁଚମୁଚ ହସି ଅନେଇଥିବେ ପିତ୍ତଳର ଆଣ୍ଠୁଆ ଗୋପାଳ, କାଚ ଫ୍ରେମ୍ ତଳୁ ଅନନ୍ତ ସାଇ ବିଷ୍ଣୁ। ମହାମହିମ ବିଷ୍ଣୁ ଏଠି ସେଇ ଗଣିକାଟିର ଜୀବନରେ ଭୟାବହତାର ଅଂଶୀଦାର ନୁହନ୍ତି। ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଜଡ଼ତା ବୁଝିପାରୁନି ତାରି ସ୍ୱକୀୟ ଦୁଃଖ ରାଶିକୁ। କ'ଣ ଜୀବନ ସେ ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା, କ'ଣ ହେଇଗଲା? ଏଇଥିପାଇଁ ସେ କୋଟି ପ୍ରଣମ୍ୟରେ ଅବଗାହିଥିଲା ଭଗବାନଙ୍କୁ। କିଟ୍ସ ଯେମିତି ନିଜ ଆତ୍ମାକୁ ଭୁଲି ଘରଚଟିଆର ଆତ୍ମାରେ ନିଜକୁ ବିସର୍ଜି ଦିଅନ୍ତି ଓ ଯାହାକୁ ଆମେ ସାହିତ୍ୟିକ ସମାଲୋଚନାର ପୁଟ ଦେଇ ନେଗେଟିଭ୍ କମ୍ପାବିଲିଟି ବୋଲି କହୁ, କବିଙ୍କର ଆତ୍ମାଟି ସେଇଭଳି ହଜେଇ ଦେଇଛି ନିଜକୁ ସେଇ ଅଭିଶପ୍ତା ନାରୀଟିର ଆତ୍ମା ଭିତରେ। ଫଳସ୍ୱରୂପ ଏକ ମନ୍ତ୍ରମୁଗ୍ଧ ଉଚ୍ଚାରଣ। ରାଗ ସହିନୀର ପ୍ରଳୟଙ୍କରୀ ରୂପ ଟିକିଏ ପରକୁ ଗରାଖଙ୍କର ଉଲଗ୍ନ କାମଲାଳସାର ତରବାରୀ ମୁନରେ ଯିଏ କ୍ଷତବିକ୍ଷତ, ସେଇ ହେଉଛି କାବ୍ୟ ନାୟିକା ଜଣକ। ଶତଶଯ୍ୟାର ନାୟିକା ହେବାକୁ କାହାର ବା ଇଚ୍ଛା? କେବଳ ଅଭିଶପ୍ତ ପେଟ ଚାଖଣ୍ଡକ ପାଇଁ ସିନା ଏଇ ଅନଳ ନଳରେ ନିଜକୁ ଉତ୍ସର୍ଗୀ ଦେବାର ପ୍ରବଣତା। ଶିର ସପ୍ତସର୍ଗ ଉଞ୍ଚ, କେଶ ଖାଙ୍କର କାଳଚକ୍ରଲୋଚନ, ଫଣ ଫଣ ବିସ୍ତାର ନାସିକା ପୁଡ଼ା, ଥର ଥର ଓଠ, ଲହ ଲହ ଜିହ୍ୱା ତାଙ୍କର କହ କହ ଡାକ, ବିକଟ ଦନ୍ତ ପାଟିରେ ଶବ୍ଦ ମଟ ମଟ, କ୍ଷୀଣ ଉଦର, ଅତି ପ୍ରଶସ୍ତ ବକ୍ଷସ୍ଥଳ, ନଖରମ ପ୍ରଲମ୍ବ ପୂରିତ ମହାକାୟ ତାଙ୍କର। ଏମିତି ସେ ବିହନ୍ତା ପୁରୁଷ କୋଳେ ଧରିଥାନ୍ତି ମୋତେ, ରସନାରେ ଲେହୁଥାନ୍ତି, ବିଦାରୁଥାନ୍ତି, ଦୋଷ ନହେ ହୁଁ ହୁଁ ହେଉଥାନ୍ତି। ଉପରୋକ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣନାର ପ୍ରାସଙ୍ଗିକତାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ଦେଖାଯିବ ଯେ ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆ କବିତାରେ ଏ ରକମର ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ଅନେକ ଦିନ ଧରି ବାସନ୍ଦ କରାଯାଇଛି। ମଝିରେ ଏମିତି ସମୟ ଆସିଲା କବିତା ମାଧ୍ୟମରେ କୌଣସି କାହାଣୀ କହିବା ବା କବିତାର ଆଧୁନିକ ଧର୍ମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯାଉଥିଲା। ଏଠି ସମ୍ବେଦନଶୀଳତାର ଚମତ୍କାର ବିସ୍ଫୋରଣ, ଅନୁଭୂତିର ସତ୍ୟନିଷ୍ଠ ପ୍ରଲେପରେ କବିତାଟି ବିଷାଦର ଗାଥା ତୋଳୁଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ବର୍ଣ୍ଣନାର ଉତ୍କର୍ଷତାରେ ମନ କିଣି ନେଇଯାଉଛି। ମନେ ହେଉଛି ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆ କବିତାର ଶୈଳୀ ଅପରନ୍ତୁ କବିଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି। ରାଗ ସୋହିନୀଠୁ ମୋଡ଼ ନେବାର ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଅବଶ୍ୟ ରମାକାନ୍ତ ରଥଙ୍କର ମାଷ୍ଟ୍ରାଣୀ, ସୌଭାଗ୍ୟ ମିଶ୍ରଙ୍କର ଶୁକଦେବ ଜେନା, ଦୀପକ ମିଶ୍ରଙ୍କର ବଳରାମ ସୁଆର କିମ୍ବା ସୀତାକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କର ଜେଜେମା
इत्यादि अनेक कवितार वर्णना भित्तिक और विषय विशेष व्यक्ति विशेषर चरित्र चित्रण करिछि। सेहीपरि आमे संकलनर अन्यतम कविता जदि देखिया विषकन्यार उपलब्धि द्वंद्वरु ही संभूत ऐतिहासिक प्रक्रिया सूत्र रे भल संगे मंद छंदी रहिला परि हेगेलीय डायलेक्टिक्स अवतारणा एठी उंकी मारुछि। परिशेष रे विषकन्या पालटिछि अमृत कन्या यथा आलुओ अंधार कुहुडी चांदिनी हसलुह अभिमान अहंकार सबुकिछि फेंटी होई जाउछि प्रेम वैराग्य संसार संन्यास बल्लभ ब्रह्म ममता आउ मुमुक्षा गोटे बिंदु रे झुलुछि। आश्वास आउ गोटे कविता जार मार्मिक उपलब्धि सचेतन कराई दिए ऋषीय कवि मायकोभस्की से अमर ध्रुवोक्ति हुयर एवर पेन इज देयर एम आई। राजेंद्र बाबूंकर सेई भली जेउठी जेतेबेले जीए भी कांदू तारी पाखरे ठिया हुअंती मु। कविता मनस्क संज्ञा भितर कवि उच्चारण करती बंदी मु तुम हातरे वर्णमाला दौछि निय तुमर प्रथम कवितार धाड़ी पाई शेष कवितार शेष धाड़ी पाई सेतिकी यथेष्ट देखा जाउछि। एई दुई धाड़ी स्थित मझी दूरत्व अंकन ही जड़े काव्यशिल्पीर सामग्रिक जीवन से दुई धाड़ी ही ज्योति संचारणर पर्याय भूमि अन्य समस्त महातमिश्रार चिर सूर्य अंचल। कविता लेखा आयासाध्य पागड़ामी पाब्लो नेरुदांक भली वास्तववादी कवि मध्य एई कथारे दिने एकमत होइथिले। तांको कहिबार कथा सर्वादौ केवल ज्ञान आउ सचेतनतार पृष्ठभूमि उपरे कवि विद्यमान थिले तारी कविता सफल रसतीर्ण कविता हेबारे असुविधा हेई पारे। एथिपाई दरकार एक सामयिक पागड़ामी संक्षिप्त कविता ताहार अछि कि नाही ता पाठके स्थिर करिवे। यथा गोटिए गोटिए गोपन कथा फिटेई कहीदेले अणु आंबुआणी ऋतुरे भी टाकुआरु पल्लवी उठे फलंती गछ आखि आगे चाहू चाहू आंबटीए पाचे सत्य आंब। अण आंबुआणी भली शब्दटीए काहारी काव्यांचल उत्तर को पशि आसिबा क्वचित घटी। ओडिया कविता राज्य रे आलोच्य कवि ही माने राजेंद्र किशोर पंडा ही एई शब्दमार एकनिष्ठ कारीगर। साधारण अनुभूति जोठी कलमर काउरी स्पर्श जाजल्यमान आंबलसिया घा चारिआडे आंगुठी बुलेई आपे आपे आउंसी हुआ पुनश्च से भली शब्द कसी कंचा सुआदी कराड़िया कोइली पारडा दर पाचिला पाचिला सिंदूरी खरखरी सबु चाखरे पिले सबु खाओ। सेहीपरि भुवनेश्वर आउ गोटे कविता जो कविंकर सृजनी प्रक्रिया भितर एक भिन्न मोड़ नहीं पारिछि। एही कवितार अंतस्वर उभय वीर और करुण तथा व्यंगात्मक। मु खातिर करेना बोली कहूथिबा कविटी को मनस्तत्वविद माने हुए तो अन्य प्रकार कहिबे तेबे से कहंती एमिति तो मु केबे खातिर करेना तोर राजधानी था तो तोर दप्तरी कठाबाड़ी तोर देण नेण राजनीति भुवनेश्वर मु खातिर करेना तोर मधुपिंगल मानचक्रवर्ती मानंकु शिरपा मुदी मकर कुंड पाई कंदल करुथिबा साहित्यर सिंहाणा सौदागर मानंकु भुवनेश्वर। बड़ करुण भावे आप्यायित होइछंती केईटी व्यक्तित्व तांकर एई कवितारे मु खातिर करेना पहाड़ प्रमाण नथी भितरे ब्रह्मस्मि कहूथिबा मुसिक सुख कुनी साइब मानंकु मुसिक मुख कुनी साइब मानंकु व्यंग रश्मिर बाड़बा नलरे झाउड़ी पड़ुथिबा एई माने ही जेभली कवितार विडंबित नायक अन्य पक्षरे केवल कविता को नहीं ही रही जाइछि बा सही जाइछि जावतीय लांछना आउ प्रवंचना मुराटपण को कविता सहित संपर्क जेमिति अनिर्वचनीय। भुवनेश्वर लहुलुहाण होई तोर राजपथरे पड़िथिबा मोर खंड खंड हृदय को कविता कविता बोली निनाद करुथिबा देख प्रह्लादर छिन्न विच्छिन्न प्रतिटी मांसखंड हरि हरि रटुथिबा परी। यथार्थरे भुवनेश्वर ही जन्म देइछि जावतीय
କୃଚ୍ଛ ସାଧନାର ବିଳପିତ ମୂଷା ଦୌଡ଼କୁ ଏହାର ଅଂଶୀଦାରମାନେ ହିଁ ଅଭିଶପ୍ତ ଇତିହାସରେ କଳଙ୍କିତ ନାୟକ। ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ମରିଯାଇନି ମନଟି ଠିକ୍ ପାହାନ୍ତିର ବାଣୀବିହାରର ନିକାଞ୍ଚନ ରାସ୍ତାଧାରର ଦୁବ ଉପରେ ଶିଶିର ସଞ୍ଚୟ ବେଳେ କିମ୍ବା ନିରନ୍ତର ତୁରୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତି ବୋଲାଇ ରହୁଥିବା ଜଣେ ମହାନ କଳା ଋଷିର ଆର୍ଷ ଖିଆଲି ପ୍ରବଚନ ବେଳେ ଉନ୍ମୋଚିତ ହୋଇଛି ଜୀବନର ଆକର୍ଷଣୀୟ ଦିଗଟି, ଯାହାକୁ ନେଇ ହିଁ ଆଶାର ସବିଶେଷ ଦିଗ ବାରିଣୀ। ଆମେ ଜୀବନ ପ୍ରତି କବିତାରେ ସେହିପରି ଦେଖିବା ଆତ୍ମସ୍ୱଗତୋକ୍ତିର ଅନ୍ୟ ଏକ ସରସ ସୃଷ୍ଟି ଏବଂ ଯାହା ଭିତରେ କବିତାର କ୍ୟାନଭାସ୍ ଏଠି ଖୁବ୍ ବ୍ୟାପକ ଓ ଗଭୀର। ଯେଉଁ କହିଥିଲି ଜୀବନ ପ୍ରତି କବିତା ସେହିଭଳି ଆତ୍ମସ୍ୱଗତୋକ୍ତିର ଅନ୍ୟ ଏକ ସରସ ସୃଷ୍ଟି, ଯେଉଁଠି କବିତାର କ୍ୟାନଭାସ୍ ଖୁବ୍ ବ୍ୟାପକ ଗଭୀର। ଅତୀତର ରାଜେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଚେତନାକୁ ଏଠି ସହସା ବିଦାୟ କରି ଦିଆଯାଇଛି ଓ ତା ପ୍ରତିବଦଳରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି ବିଗତ ଦିନର ଆବେଗାତ୍ମକ ଧାରାର ବିବରଣୀ। ଗଛରୁ ଗଲି ମିନାରକୁ, ମିନାରରୁ ନିହାରିକାକୁ, ସ୍ୱପ୍ନରୁ ଅତି ସ୍ୱପ୍ନକୁ, ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗ ଗଡ଼ି ପଥର କଳି ଅନାବନା ପତ୍ର ଫୁଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେଲୁ ପକେଟ ମୋର ସ୍କୁଲ ଫେରନ୍ତା ବାଟରେ। ଏତେ ବର୍ଷର ଅଭିଜ୍ଞତା ଓ ବାସ୍ତବ ଜୀବନରେ ଜଣେ ଦକ୍ଷ ପ୍ରଶାସକ ରୂପେ ସର୍ବଭାରତୀୟ ପ୍ରଶାସନିକ ସେବାରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରିଥିବା କବି ଜଣକ କେଉଁଭଳି ହତାଶ ହୋଇଛି ତାରି ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ପରିବେଶକୁ ନେଇ ତାହା ହିଁ ସବିଶେଷ ଆଲୋଚନାର ଦାବି ରଖେ। ବର୍ତ୍ତମାନରେ ନିମଜ୍ଜି ଯାଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ କେବେ ହେଲେ ଅତୀତକୁ ଏଭଳି ପବିତ୍ର ତଥା ସମ୍ମାନାସ୍ପଦ ଭାବରେ ସ୍ମରଣ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଭୁବନେଶ୍ୱର କବିତାରେ ରାଜଦ୍ୱାରରେ ଅପ୍ରମିତ ଲାଞ୍ଛନାକୁ ବରଦାସ୍ତ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ନାକ ଟେକୁଛି ତାର ସାମ୍ପ୍ରତିକ କର୍ମକର୍ମାଣୀକୁ। ସମସ୍ତେ କହନ୍ତି ଅତୀତ ସୁମହାନ, ତାରି ସ୍ମରଣ ବାସ୍ତବରେ ଅନେକଙ୍କ ସକାଶେ ଏକାନ୍ତ ଲୋଭନୀୟ। କବି ସେହି ପକ୍ଷଭୁକ୍ତ କି? ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ଥିବା ପାଣିକୁ ହାନ୍ଦୋଳିବାର ଧ୍ୱନି ଶୁଣିଲେ ଏହି ସମାଲୋଚକର ଲୋମ ଶିହରି ଉଠେ। କ'ଣ ଆଙ୍ଗୁଠିର କେଉଁ କୋଣରେ ଲାଗିଥିବା ସେହି ପବିତ୍ର ଜଳବିନ୍ଦୁଟିଏ ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ପୁଣି ଥରେ ଫେରିଯାଆନ୍ତି କି ସେହି ବୟସ, ସେହି ସମୟକୁ ହରେଇ ଦେଇଥିବା ସ୍ୱପ୍ନାଭରା ଅତୀତକୁ ପୁଣି ଥରେ କଳାଗ୍ରତ କରି ପିଇଯାଆନ୍ତି ମନ ଭରି। ତାପରେ ଅବଶୋଷ ଆଉ ନଥାନ୍ତା। ତାଙ୍କ କବିତାର ଧାଡ଼ି ହେଉଛି ରୋମ ରୋମରେ ଦିନେ ଛୁଇଁଗଲା କାଉଁରୀ କାଠି, ଟଣକି ଉଠିଲା ସ୍ନାୟୁ ଆବେଗର ଝର୍ଣ୍ଣା। ଦକ୍ଷିଣାର ଟିପ ବାଜିଲେ ବିଧୁନିତ ହେଲା ବୀଣାର ଧ୍ୱନି। ସବୁଜ ଅଗ୍ନିର ସୁଖଦ ଉଦ୍ଭିଦ ଚେର ଡାଳ ଡଙ୍କ ମଡ଼େଇ ଦେଲା ଅପଘନର ମନରେ। ଆକାଶ ଗୋଟାକ ଯାକ ଭରିଗଲା କେତେବେଳେ ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁରେ, କେତେବେଳେ କାଶଫୁଲରେ। ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଶୈଳକଳ୍ପର ଅଧିକାଂଶ କବିତାର ଯାହା ଅଛି ତାହା ବାସ୍ତବିକ ଖୁବ୍ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଏବଂ ସୁଦୂର ପ୍ରସାରୀ। କୁର୍ସିନାମା ଉପରେ ଅବସ୍ଥାପିତ ଭୁବନ ମାଷ୍ଟ୍ର, ତାଙ୍କର ଆଜି ଆଉ ନାହାନ୍ତି। କବି ସେତେବେଳେ ମାତ୍ର 12-13 ବର୍ଷର ବାଳକ। ଆଜି ବି ବେଳେବେଳେ ସମୟ ମିଳିଲେ ଉଦ୍ରେକ ହୋଇଉଠେ ହୃଦୟର କେଉଁ ଗହଣ କୋଣରେ ରମ୍ପେଲା ନିଜର ଗାଁର ସେହି ଲୋଭନୀୟ ଛବିଟି। ଶରୀରରେ ନିଶ୍ୱାସ ଆତଜାତ ହେଉଥିବା ଯାକେ ତାକୁ କ'ଣ ହତାଦର କରିହେବ? ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଜୀବନର ବସ୍ତୁବାଦୀ ପ୍ରାପ୍ୟ ନେଇ ସୁନେଲି ଜ୍ୟୋତି ଆଗରେ କେତେ ନିଷ୍ପ୍ରଭ, କେତେ ନଗଣ୍ୟ ସତେ। କବିତାର ଧାଡ଼ି ହେଉଛି ହଠାତ୍ ଖଣ୍ଡମଣ୍ଡଳରେ ଉଜୁଡ଼ିଗଲା ଗାଁ ଗଣ୍ଡା, ଘରଦ୍ୱାର ଭାଙ୍ଗିରୁଜି ପେଡ଼ି ପୁଟୁଳା ଧରି ଭିଟାମାଟି ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ କିଏ କୁଆଡ଼େ। କେଜାଣି କେଉଁଠି ରହିଗଲେ ସୁଭାଷିଷୀ ନାନୀ, ଭୁବନ ମାଷ୍ଟ୍ରେ, ଗୋବିନ୍ଦା ପୂଜାରୀ। ପଛରେ ରହିଗଲା ଖଞ୍ଜାଘର, ଆମ୍ବତୋଟା ନଈ। କୁର୍ସିନାମା ସହିତ ହଜିଗଲା ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀର ଭୂଗୋଳ ବହି। କ୍ଷଣିକ ମୁହୂର୍ତ୍ତର ସୁଖପ୍ରଦ ଆବେଗକୁ ଚମତ୍କାର ଭାବେ ଶବ୍ଦର କାରିଗରୀରେ ତାକୁ ମଣ୍ଡିତ କରିଦେବା ହେଉଛି ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡାଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଏକ କାବ୍ୟିକ ପରାକାଷ୍ଠା।
ଓଡ଼ିଆ କବିତା ରାଜ୍ୟରେ ଏଇଭଳି ଶବ୍ଦର ଯାଦୁକର ବୋଧ ହୁଏ ଆଉ ନାହାନ୍ତି। ଖାଲି ବିକର୍ଷଣ ହୁଏ, ଆକର୍ଷଣ ହିଁ এই পৃথিবীর অন্যান্য বিভব। যথা না মুকুড়ি যাইপারে না তোর পৃথিবীরু, তার দৈত্য মুকুଳର ଷଣ୍ଢୁଆସିରୁ, ଆତ୍ମୀୟତାରୁ, ପହିଲି ବର୍ଷାର ଅତର ମହକରୁ, ଶାଗୁଆ ଶାଢ଼ୀରୁ ଇତ୍ୟାଦିରୁ। ସାଂସାରିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାରୁ ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ କବିଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ କିନ୍ତୁ ସସୀମ ପୃଥିବୀର ଚୌହଦୀକୁ ନେଇ। ଜଣେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଭଳି ସେ ଉଚ୍ଚାରଣ ନ କରି ଭୋଗୀ ରୂପରେ ନିଜର ବକ୍ତବ୍ୟ ମେଲିଛନ୍ତି। ଏମିତି ଉଲ୍ଲାସରେ ବେଦନାରେ ନାଚୁଥିବି, ଡେଉଁଥିବି, ଘୁଷୁରୁଥିବି, ଛିଟକୁଥିବି, ମୋକ୍ଷ ଫୋକ୍ଷ ମୋର ଲୋଡ଼ା ନାହିଁ। ଶୈଳକଳ୍ପର ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପଶ୍ଚିମାଶା ପୂର୍ବମୟ ସ୍ୱକୀୟ ବିରୋଧାଭାସର ସ୍ୱରରେ ଗରିଆନ। ଅସ୍ତକାଳୀନ ବିରାଗରେ ଉଦୟକାଳୀନ ଅନୁରାଗ ଫୁଟି ଉଠିବା ଏଲିଅଟଙ୍କର 4 କ୍ୱାର୍ଟର୍ସର ଧାଡ଼ିଟିଏ ପରି ମନେ ପକାଇ ଦିଏ। ଇନ୍ ମାଇ ଏଣ୍ଡ ଇଜ୍ ମାଇ ବିଗିନିଂ। କବିଙ୍କର ସ୍ୱଗତୋକ୍ତି ବାସ୍ତବରେ ବଳିଷ୍ଠ, ଶବ୍ଦମାଳା କୋମଳ। ନେହୁରାର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ନ ହୋଇ ସ୍ୱକୀୟ ଶୌର୍ଯ୍ୟର ଧୂଳି ନେଇ ଆଗେଇ ଆସନ୍ତି କବିତାର ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତରକୁ। ତେଣୁ କବିତା ଲେଖିବା ମୂଳତଃ ନାରୀତ୍ୱର ପରିଚୟ ବୋଲି ଚୀନ ଔପନ୍ୟାସିକ ଲୁସୁନ କହିଥିବା କେତେଦୂର ସମୀଚୀନ ତାହା ସମସ୍ତେ ପରୀକ୍ଷା କରିପାରିବେ। ମଥା ଟେକେ ରାଜକୁମାର, ତାରି କପାଳରେ 2 ବୁନ୍ଦା ଯମ ଝାଳରେ ଝଲସି ଉଠେ ବଲେରିଡାର ଦ୍ୟୁତି। କଶସ୍ଥ ଖଡ୍ଗର ମୁଠି ଉପରେ ଘଡ଼ିଏ ଖଜବଜ ହୁଏ, ଡାହାଣ ହାତ ପାପୁଲି ଓହରିଯାଏ। କବିତାର ନାମ ହେଉଛି ଯୁବରାଜ। ପଶ୍ଚିମାଶାର ପୂର୍ବମୟରେ ଗଚ୍ଛିତ ଅଧିକାଂଶ କବିତାର ଅନ୍ତଃସ୍ୱର ଏଇଭଳି ତେଜସ୍ୱୀର ରସରେ ଗରିଆନ। ବୋଧ ହୁଏ ଏହା ହିଁ ଉଭୟ ପରିଚ୍ଛେଦର ପ୍ରଭେଦକରଣ। ବଜ୍ରକୀଟର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସଂଳାପ ଏମିତି ଫୁଲ ମୁଁ ଦେଖି ନାହିଁ ଯିଏ ଭଅଁର ଆଡ଼କୁ କି ଦିଅଁ ଆଡ଼କୁ ଆପେ ଆପେ ଉଡ଼ିଯାଇଛି। ସୂଚେଇ ଦେଇଛି ସଜୀବଙ୍କ ଭିତରେ ରହିଥିବା ଉଗ୍ର ପୌରୁଷତ୍ୱକୁ। ଭଅଁରଟିକୁ ନିଜ ଶକ୍ତି ବଳରେ ଅକ୍ତିଆର କରିବାକୁ ପଡ଼େ ଫୁଲଟିକୁ। ଏହା ଫ୍ରଏଡୀୟ ଚେତନାର ବଳିଷ୍ଠ ସନନ୍ଦ। ବୋଧହୁଏ କାବ୍ୟନାୟକ ବଜ୍ରକୀଟ ଓ ଭଅଁରର ସହାବସ୍ଥାନ ସେହି ସମାନ୍ତରାଳ ଭୂମି ଉପରେ। ପାଠକେ ସମ୍ଭବତଃ ଏ ଜାଗାରେ ଭାବିପାରିବେ ନାହିଁ ବା ଭୁଲରେ ମଧ୍ୟ କହିବେ ନାହିଁ ଯେ ଭଅଁରର ଉଗ୍ରବାଦିତାକୁ ଜିଆର ଅନ୍ତଃସ୍ୱର ତିର୍ଯକ ଓ ବିଷୟଭିତ୍ତିକ ମୂଲ୍ୟାୟନକୁ। ଶିଖରରେ ସହବାସ କବିତା ମୃତ୍ୟୁ ଚେତନା ଉପରେ ଆଧାରିତ ଏକ ରସତୀର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାକ୍ଷର। ମୃତ୍ୟୁର ଆଗମନ କବିଙ୍କୁ ସେ ଭେଳିକି ଭଳି ପ୍ରତୀୟମାନ ହେଉଛି। ସେ ତ ସଦାବେଳେ ନିଜ ଭିତରେ ଅଛି। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ, ତୋର ଗମନ ପାଇଁ ଯେ ଆଗମ ନେଇ ମୁଁ ଭାଳି ବସିବି, ଶକଟା ପକା ଅଘା ପରି ତୁ ବି ମୋଠି ଭିତରେ ବଢ଼ୁଛୁ। ଖେଳନା ବନ୍ଧୁକ ଧରି ଢୋ ଢୋ କରୁଛି ମୁଁ, ତୁ ଖେଳାଉଛୁ। ଶିଖରେ ସହବାସ ଏକ ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ଶୀର୍ଷକ, କ୍ଷଣଭଙ୍ଗୁରତାର ସୂଚନା। ଉପନଦୀ ପ୍ରତି ନଦୀରେ କବି ନଦୀଟିର ଆତ୍ମଜୀବନକୁ ଘୋରି ଘାରି ଶୁଣେଇଛନ୍ତି। ସମୟ ସ୍ରୋତରେ ମଣିଷର ସ୍ଥିତି ଅକଳନହୀନ, ଯେମିତି ଦିନ ମାସ ଦଣ୍ଡ ଶକାବ୍ଦର ମହାପ୍ରବାହରେ ଅଙ୍ଗୀଭୂତ ମଣିଷଟିର ଗତି। ଠିକ୍ ମଧ୍ୟ କବିତାରେ ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଚଟାଣହୀନ ପତିତ ହେଉଥାଏ କାଳ କାଳାନ୍ତରକୁ। ତଳ ବିତଳ ଅବତଳକୁ ପାଏ ନାହିଁ ଗୁରୁଭୂମି ଚିର ସମତଳକୁ। ସେହିପରି ଅଭିଯାନ ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟର ପରିସର ବେଶ ଯୁଦ୍ଧାତ୍ମକ ଓ ବୀରରସରେ ସଞ୍ଜୀବିତ। ଏହି କବିତାର ଅନ୍ତଃସ୍ୱର ସ୍ୱକୀୟ ପୃଷ୍ଠଭୂମିରେ ଗରିଆନ। ବିଦାୟ ଆମର ଖର୍ବତାରୁ, କ୍ଳାନ୍ତିରୁ, କର୍ଦ୍ଦମରୁ, ପରାସ୍ତ ମନ୍ୟତାରୁ। କହିବା ମୂଳରେ କବି ନିଜ ହୀନପ୍ରଭ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଉପରେ ହିଁ ଦୋଷାରୋପ କରିଛନ୍ତି। ଶୈଳକଳ୍ପର ସାଂଗଠନିକତା ଓ ଉପସ୍ଥାପନା ଶୈଳୀର ସ୍ୱାତନ୍ତ୍ର୍ୟ ପୂରି ରହିଛି। ପର୍ବତକୁ ଉପଲକ୍ଷ୍ୟ କରି କବି ନିଜ ବକ୍ତବ୍ୟ ଏହିପରି ଭାବରେ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ କରନ୍ତି। ଉଠୁ ଉଠୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଏକ ମହାନ ଉଚ୍ଚତାରେ ତୁ ସ୍ଥିର ହୋଇଯାଇଛୁ। ପର୍ବତ ତାରି ପାଦଦେଶରେ ପଙ୍କିଳ ଜୀବନଯାତ୍ରାର ଧାର ଧାରେନି। ନିଜର ସ୍ଥିତିର ପରାକାଷ୍ଠା ନେଇ ସେ ଉତ୍ତୋଳିତ ଆବେଗରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ। ତେବେ ବି ସେ ସସୀମତା ଭିତରେ କାରାରୁଦ୍ଧ। ଉନ୍ମୋଚନ କରି ଦିଅନ୍ତୁନି
सशरीर स्वर्ग पहुँची जिबार पथ चिरकाल केवल दूरता आउ शिथिलता अप्राप्ति आउ पतन आउ पराजय मृत्यु आउ शून्यताई तोर शिखर स्मितहीन तू चिर कठिन कठोर पराजयर पौन पौनिकता को कवि दृष्टि विद्वेषी मनोभाव पोषण करिछि चिरकाठिन्य नीरवता को संतप्त आह्वान जेते कोटि प्रतिध्वनि तू बुणी देइछु दिग विदिग साउंटी नहीं सबू गर्जी उठंतुनी थरे प्रबल नादरे परक्षणरे नभश्चुंबी पर्वतमालार सौंदर्यमयी उपाख्यान वृक्ष परिठू काठहणा अंधारठू चंद्रालोक निदागठू श्रावण कुंडाझरा वर्षाधारा शून्य तमाम पाणीखरा इंद्रधनुर्माया इत्यादि सूक्ष्म परिवेशन दृश्यमान जगतर एवं ऐन्द्रजालिकता को चमत्कार भावरे गढ़ी तोड़े या भितरे उभय विरुद्धात्मक ज्ञान को सम मुहूर्तरे सम कायदारे अनुभव करिबा जथा बुड़ी बुड़ी मरीजा आउ उड़ी उड़ी उठी जीवा उभय भाव अनुभूत हुए एका बेड़ारे एका घटरे आ जागिउठ पर्वत बोली कहिबारे कृष्णर बंशी सांबर मुसल शिवलिंग हलधरर हल भली समस्त देवदेवी तथा सेमानंकर नित्य व्यवहृत साज सरंजाम को आह्वान करा जायछि परक्षण रे कविताटीर सामग्रिक तथ्य प्रतिपादित होइछि मात्र दुईटी धाड़ी रे मृत्यु थाउ कि अमरत्व थाउ सेइठी शिखर मात्रेई आरोह्य आहरणर योग्य एई वज्रवाणी ही शैलकल्प कवितार ऐतिह्य प्रकारांतरे एई संकल्प ही कविंकर निजस्व जीवनर इतिवृत्त कवि को अति निकटरे देखिथिबा बुझिथिबा लोक ही कहि पारिबे उभय कवि और कवितार निजस्व दर्शनर वास्तविक केते पाखापाखी बेसालिस मनोभाव ही राजेंद्र पंडांकर एकांत निजस्व शैलकल्प सेई आदर्शर छिटकाए कविताटी को कौनसी स्थान रे अतिरंजन करा जाइनी सुंदर चुंबकीय भाव में बिछाई दिया जाइछि सुगभीर भावद्योतक शब्दमाला मानक पश्चिमाशा पूर्वमय एई संकलन रे अंतर्भुक्त शेष कविता आरंभ परी एहा परे मोर अवसान मु किंतु प्रतिपादित करुछि भिन्न भाव में एइठु कविंकर अयमारंभ कवितार प्राक रण शैली महान विषादर कैनभास भितर कवि निरेखी चाहूँगी सृष्टि संभवा वस्तुगुड़िकर कोमल अधपतन ए किंतु से पतनोन्मुखी अध्याय निजस्व कृति ही गौरवान्वित विषाद नाई ढड़िबारे पतन को मु स्वीकारी निए देख मोर निजर पश्चिम रे निजर गौहर रे मु अस्त जाए तेणु शैलकल्पर कायिकता सुदूर प्रसारी परंपरार सुदृढ़ बा परंपरार सुदृढ़ पाचेरी रे छिड़ा होई मिथ गुंफन रे सुशोभित कवितार परिपाटी रही ईश्वर आउ प्रकृतिर सूक्ष्म चेतनारे आधारित सेमानंकर मौलिक गढ़न जागतिक विश्वर सूक्ष्माति सूक्ष्म चेतनार अवगाहन काव्य चेतनार दीप्तिमान स्तंभ एई संदीप्त चेतनार अंतराल रे सेतुर स्वरूप नहीं आगे आसी कवि माने और स्वयं कवि राजेंद्र किशोर पंडा तेणु एई शैलकल्प जहाँ केंद्र साहित्य एकाडेमी पुरस्कार पाई एई संकलनर झीओ पाई गोटे कविता होउछि आमर आलोच्य एवं परवर्ती अंश रे आमे तार आलोचना करिबा आपण माने कमेंट रे लिखि पारिबे जहाँ चाहिए एवं धन्यवाद।